Welcome once again to the online lecture of B.Sc. third year Analytical Chemistry. I welcome all the B.Sc. third year student of Analytical Chemistry. Student friends, in last lecture we have learned about the uh, unit second from the paper number 13, that is applied analytical chemistry, and the name of unit is environmental analysis second. And in this we have we had learned about the analysis of industrial effluent. The remaining part of this unit is the soil analysis. So today we are going to start the new topic from this unit, that is analysis of soil. So in the last lecture we had learned about the analysis sorry, the determination of the heavy metal, that is mercury, from the industrial effluent, as well as the analysis of zinc from the industrial effluent by means of the colorimetric method. So in the colorimetry method we what the react this industrial effluent with the uh, reagent, that is uh, dithiazone, and we'll get the color complex, that is first pink red pink color or red color complex, and we measure the intensity of this complex as an optical density, and plotting the standardization curve or calibration curve, we can able to determine the concentration of the heavy metal present in the given industrial effluent. Similarly, in this unit, in this topic, we are going to analyze the soil sample for its content of, that is what the sodium, potassium, nitrogen content by means of the different analytical techniques. So, before going to the analysis of soil, first step is to what think about the what type of soils are there, what is soil, and how this is sampled, how the sampling is done, sampling of soil is done before the going to the what the analysis. So let's start the analysis of soil. So what is the introduction and methods of sampling? So soil is nothing but a weathered layer of the earth crust, which is having a living organism and products of their decay that is what intermined. So and these are, the soil is nothing but the earth, the portion of the earth crust or earth layer is having the organism and the product, their decay intermined. So when the soil is submerged in water, it is known as a aquatic sediment. तर सॉईल काय आहे? सॉईल ही एक लेयर, म्हणजे अर्थक्रस्टी लेयर आहे, जमिनीची एक पार्ट आहे, जमिनीचा पार्ट आहे. ओके, ज्यामध्ये ऑर्गॅनिझम असतील किंवा प्रोडक्ट असतील किंवा त्याची डिके झालेले पार्ट असतील. सो जेव्हा सॉलिड सबमर्ज होतो वॉटरमध्ये सॉईल, तर अशा सॉईलला आपण काय म्हणतो? तर अक्वॅटिक सेडिमेंट म्हणतो. This is about what the soil. Then method of soil sampling. Soil sampling कशी करायची? So whenever a soil sample is to be collected, one should keep in mind the purpose of study a parameter in a question while the selecting the sampling site, depth, and a method to be used for the collection of the sample, soil sample. सॉईल सॅम्पलिंग करत असताना आपल्याला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे? सॅम्पलिंग करत असताना आपल्याला एक तर कुठले पॅरामीटरची स्टडी करायची आहे याची माहिती पाहिजे.
हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याच्यानंतर कुठले क्वेश्चन्स आपल्याला त्याच्यावर सॅम्पल साईजवरले आहे, डेप्थ आहे किंवा डेप्थ आहे, किती डेप्थवरले सॅम्पल साईज घ्यायची किंवा सॅम्पल्स कलेक्ट करायचे सॉईलचं किंवा साईज काय आहे, सॅम्पलिंग साईज काय आहे, मेथड कुठली यूज करणार आहोत, कलेक्शन कसे करणार आहोत, हे सर्व गोष्टींचा अभ्यास केला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला सर्व गोष्टींची माहिती असली पाहिजे. इन ऑर्डर टू स्टडी द जनरल कॅरेक्टरायझेशन ऑफ सॉईल, इट बिकम्स desirable to collect a few random samples from the study area to the depth of the about 15 centimeter. तर तुम्हाला जर सॉईलची सॅम्पलिंग करायचे, सॉईलचं ॲनालिसिस करायचे, त्याच्या पूर्ण गुणधर्माचा अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला जे सॅम्पल सिलेक्शन करायचं आहे, कलेक्ट करायचं आहे सॅम्पल, ते सॅम्पल रँडम सॅम्पल घ्यायचं आहे आणि त्याची जी सॅम्पलिंगची डेप्थ आहे 15 सेंटीमीटर डेप्थचं सॅम्पल तुम्हाला कलेक्ट करावं लागेल. सो इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट द सरफेस सॉईल सॅम्पल्स बाय एम्प्लॉईंग टूल्स लाईक शेड और शॉवेल और म्हणजे सॅम्पल घेत असताना तुम्ही सरफेस सॅम्पल घेऊ शकता, तर त्याच्यासाठी जे टूल्स वापरतो आपण लाईक शेड्स आहे किंवा शॉवेल्स आहेत. One should not collect soil sample from just near the root of the large tree. तर सॅम्पलिंग घेत असताना आपण असं सॅम्पल घ्यायचं नाही की एखादं झाड आहे, मोठं झाड आहे आणि त्याच्या मुळापासलं सॅम्पल आपण घ्यायचं नाही. फर्दर वन शूड ऑल्सो अवॉइड द सॉईल सॅम्पल्स नियर द फाउंडेशन्स ऑफ द सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन बिकॉज these do not represent their नॅचरल मेकअप. तर दुसरं त्यांनी सांगितलेलं आहे की सॅम्पलिंग घेत असताना काळजी कशी घ्यायची, तर सॅम्पल अशा जागेचं घ्यायचे नाही की जिथं फाउंडेशन किंवा सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, तिथलं तुम्हाला रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल मिळणार नाही. वेन एव्हर सॉईल सॅम्पल्स फ्रॉम डीपर प्रोफाईल हॅव टू बी यूज्ड, वन शूड बी स्पेशल बेटर सॅम्पलर्स. सो तुम्हाला जर समजा डीप म्हणजे खोलीवरचं सॅम्पल घ्यायचं असेल तर त्या सॅम्पलला सॅम्पलर जो आहे तो बेटर असला पाहिजे. सो सॉईल सॅम्पल्स कलेक्टेड बाय द ॲबो मेथड should be stored in thick quality polythene bags and immediately transferred to the laboratory. तर सॅम्पलिंग करत असताना, ते सॅम्पल घेत असताना आपण काय करायचं, ती सॅम्पलिंगसाठी जे आपण कंटेनर वापरणार म्हणजे कॅरी बॅग वापरणार, पॉलिथिन बॅग वापरणार. ती पॉलिथिन बॅग कशी असली पाहिजे, थिक क्वालिटीची, जाड क्वालिटीची आणि आपण लगेच सॅम्पल पॅक केल्यानंतर लॅबोरेटरीला पाठवलं पाहिजे. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॅरामीटर्स सच ॲज pH, redox potential, nitrogen and phosphorus etc. analysis should be undertaken as early as possible. For many other adaptive factors, the sample could be stored after drying it at about 40 degrees Celsius. The dried soil could be ground using the mortar and pestle and sieved through a 2 mm mesh size sieve. So, what is the, in order to determine the parameters such as what the pH, redox potential, nitrogen and the phosphorus etc. analysis should be undertaken as early possible. तुम्हाला जर समजा काही पॅरामीटर्स काढायचे जसे की pH काढायचे, रेडॉक्स पोटेन्शियल काढायचे किंवा नायट्रोजन कंटेंट काढायचे, फॉस्फरस कंटेंट काढायचे, तर अशा वेळेस जेवढं म्हणजे फास्ट ॲनालिसिस करता येईल, सॅम्पलिंग करता येईल तेवढं फास्ट ॲनालिसिस किंवा सॅम्पलिंग करायची आहे. फॉर मेनी अदर वॉट दी ॲडॅपिक फॅक्टर्स सॅम्पल्स कुड बी स्टोअर्ड आफ्टर ड्राईंग इन अबाउट 40 डिग्री. जर समजा तुम्हाला दुसऱ्या टाईपचे जर फॅक्टर्स काढायचे जसं मॉइश्चर आहे,
वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे, बल्क डेन्सिटी आहे, हे जर फॅक्टर्स काढायचे असतील तुम्हाला तर ते काय करायचं, 40°C सॉईल ड्राय करून स्टोअर करून ठेवायचे. सो दस ड्राईड सॉईल could be ground using mortar and pestle and sieved through 2 millimeter mesh size sieve. So what happened after that? The sample is kept at the 40°C after drying. Then the dried soil could be grounded using a mortar and pestle and what the sieved through a 2 millimeter mesh size and size sieve. तर काय करायचे आपल्याला, जेव्हा आपण सॅम्पल घेतलं, सॅम्पल 40°ला ड्राय करून ठेवलं, ड्राय केलेलं सॅम्पल आपण काय करायचे, मॉर्टर आणि पिस्टलनं ग्राइंड करून घ्यायचे, म्हणजे बारीक करून घ्यायचे आणि बारीक केल्यानंतर त्याला चाळून ठेवायचं. चाळणी किती, 2 मिलीमीटर मेशची चाळणी त्याच्यासाठी वापरायची आहे. हे आहे कलेक्शन. आता कलेक्शन अँड हँडलिंग ऑफ ॲक्वॅटिक सेडिमेंट कसं करतो, इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट द ॲक्वॅटिक सेडिमेंट बाय यूजिंग स्पेशल इन्स्ट्रुमेंट लाईक स्कूप, ग्रॅब अँड कोर सॅम्पल्स. हे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वापरून आपण काय करू शकतो, तर ॲक्वॅटिक सेडिमेंट्सचं आपण काय करू शकतो, सॅम्पलिंग करू शकतो. तर हे सॅम्पलिंगसाठी व्हिडिओ टाकला होता पण तो सपोर्ट करत नाही, हाऊ टू सॅम्पल. देन हाऊ टू डिटरमाइन द बल्क डेन्सिटी, what is the bulk density of soil and how it can be determined. So one may define the bulk density of the soil as the dry weight of the unit volume of it. तर बल्क डेन्सिटी कशाला म्हणायची, जे काही ड्राय वेट आहे सॉईलचं, तर त्या ड्राय वेटला युनिट व्हॉल्यूमसाठी जी काही ड्राय वेट असेल त्या ह्याचं आपण काय म्हणतो, बल्क डेन्सिटी म्हणतो. So it may be expressed as ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. त्याचं जे युनिट आहे ते काय असेल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब असेल. So generally the bulk density has been found to range from 1.1 to 1.5 gram per centimeter cube for a medium to fine structure solid and soil, and from 1.2 to 1.65 gram per centimeter cube for coarse texture soil. तर हे जे ह्याचं जे सॉईलची बल्क डेन्सिटी जी आहे वेगवेगळ्या टाईपच्या सॉईलवरनं वेगवेगळी असेल. तर पहिली जे डेन्सिटी दिलेली आहे ती जनरली द बल्क डेन्सिटी हॅज बीन वॉट फाउंड टू बी रेंज ऑफ फ्रॉम 1.1 to 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर द medium to fine texture soil and from 1.2 to 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर अ कोर्स टेक्स्चर सॉईल. हे जे बल्क डेन्सिटी आहे वेगवेगळ्या सॉईलनुसार वेगवेगळी असेल, सॉईलच्या टाईपनुसार त्याची वेगळी मातीवर डिपेंड असेल कुठल्या टाईपची माती आहे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये जनरली जे सिम्पल जे बल्क डेन्सिटी आहे म्हणजे साध्या सॉईल जे सांगितलं की मीडियम फाईन स्ट्रक्चर सॉईल जे आहे तर त्याची जी बल्क डेन्सिटी आहे त्याची बल्क डेन्सिटी 1.1 ते 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब असेल. आणि जर समजा कोर्स टेक्स्चर सॉईल असेल तर तिची 1.2 टू 1.65 ग्राम्स per centimeter cube असेल. So however it has been slightly higher in case of alkaline saline soils. तर हेच झालं साधं, म्हणजे समजा कोर्स स्ट्रक्चर सॉईल असेल किंवा मीडियम टू फाईन स्ट्रक्चर सॉईल असेल तर, पण ह्याच्यापेक्षा पण थोडी जास्त बल्क डेन्सिटी असू शकते जर सलाईन सॉईल असेल तर किंवा अल्कलाईन सॉईल असेल तर.
So the soils having high bulk density have been found to be a liability to root penetration and have low uh, permeability and infil- infiltration. The bulk density has been inversely related to the pore space of the soil. So, if the bulk density is greater, the fertility of soil is lower. So, due to what? Infiltration, the permeability, and the penetration of roots. So it is get what harder to the penetration of root of plants of crop. So it is what less fertile soil if the bulk density is what more. So the bulk density has been inversely related to the pore space of soil. So bulk density is what inversely proportional to the pore size of the स्पेस ऑफ दी सॉईल. तर बल्क डेन्सिटी जी आहे, बल्क डेन्सिटी कशी इफेक्ट करू शकते, म्हणजे बल्क डेन्सिटीवरनं आपण सांगू शकतो की बाबा हे माती जी आहे ती सुपीक आहे का नाही. कारण काय होतं, जेव्हा बल्क डेन्सिटी जास्त असेल त्यावेळेस जे मुळं आहेत पिकाची मुळं मध्ये जाणार नाहीत, पेनिट्रेशन होणार नाही, रुतणार नाहीत त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये इन्फिल्ट्रेशन असेल, परमेबिलिटी राहणार नाही, आणि त्याच्यामुळं ती जी बल्क डेन्सिटी जी आहे ही जो फिजिकल पॅरामीटर आहे बल्क डेन्सिटी, तो काय असे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉट पोर स्पेस ऑफ सॉईल. जी सचित्रता आहे त्याच्या जशी सचित्रता कमी होईल तशी बल्क डेन्सिटी वाढेल. म्हणजेच बल्क डेन्सिटी वाढली तर सचित्रता कमी होईल, आणि सचित्रता वाढली तर बल्क डेन्सिटी कमी होईल. तर हे बल्क डेन्सिटी काढण्यासाठी काय काय लागतं आपल्याला, तर ओव्हन लागेल, मेजरिंग सिलेंडर लागेल, आणि केमिकल बॅलन्स लागेल. व्हॉट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द बल्क डेन्सिटी? ओव्हन, measuring cylinder, and chemical balance. So method, what is the method? Method is that the collect the sample and dry it in a oven at 105 degrees Celsius until we get its constant weight. तर काय करायचे आपल्याला, सॉईल कलेक्ट करायची, सॉईल सॅम्पल अँड ड्राय करायची, देन इट ड्राय अप टू 105 degree Celsius until we get its कॉन्स्टंट वेट. कॉन्स्टंट वेट मिळते असतं त्याला काय करायचं, ओव्हनमध्ये 105 डिग्रीपर्यंत ड्राय करून घ्यायचा. नाव पुट अ लिटल ड्राईड सॉईल टू अ मेजरिंग सिलेंडर अँड रेकॉर्ड द वॉल्यूम. काय करायचं, एक ठराविक मेजरमेंट केलेली सॉईल घ्यायची मेजरिंग सिलेंडरमध्ये, आणि त्याचं व्हॉल्यूम मेजर करायचं. व्हॉल्यूम मेजर केल्यानंतर म्हणजे काय करायचं, आपल्याला एक मेजरिंग सिलेंडर घ्यायचा, एक ठराविक व्हॉल्यूम घ्यायचं, आणि सॉईल घ्यायची, आणि त्याचं व्हॉल्यूम मेजर करायचं. नाव फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस व्हॉल्यूम ऑफ सॉईल ऑन अ बॅलन्स. त्यानंतर काय करायचं, जे काही व्हॉल्यूम घेतलं आपण त्या व्हॉल्यूमचं वेट मेजर करून घ्यायचं. आणि फर्दर व्हॉट कॅल्क्युलेशन इट इज फाउंड आउट बाय दी फॉलोइंग इक्वेशन. जेव्हा आपण त्याचं वेट घेतल्यानंतर फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवून त्याचं बल्क डेन्सिटी डिटरमाइन करायची. तर फॉर्म्युला काय असेल, बल्क डेन्सिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉईल इन ग्राम डिवायडेड बाय volume of soil in centimeter cube. So in this way we can determine the bulk density of soil. So what is the method, what is the material required to determine the bulk density? The material required to determine bulk density is oven, measuring cylinder, and a chemical balance or analytical balance. Method is that the collect the sample and dry it in oven at 105 degree Celsius
until we'll get the constant weight. Now put a little dried soil to a measuring cylinder and record the volume. After that, take a weight of this soil and determine the weight of this, and by putting in formula we can determine the bulk density of the given soil. By means of the formula, bulk density is equal to weight of soil in gram divided by volume of soil in centimeter cube. We'll get the net weight of that is bulk density gram per centimeter cube. So this is about the bulk density. If you have any queries regarding the soil sampling as well as the collection of soil as well as the bulk density, please put your question in the YouTube comment box. Keep watching. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.